परम शांति। आज हम बताएंगे कि क्या सभी जो मनुष्य आत्मा है, मनुष्यों का जो आत्माओं का डेथ है, माना मृत्यु है, वो सब पहले से फिक्स होता है या उसको कौन फिक्स करता है? मृत्यु भी कौन फिक्स करता है, कैसे करता है, किसके आधार से करता है, कौन से कर्मों के हिसाब किताब से उसकी डेट फिक्स होती है? क्या अचानक होता है तो उसका क्यों कारण होता है? कभी कभी अचानक भी मृत्यु हो जाती है, चाहे हार्ट अटैक से हो, एक्सीडेंट में हो, तो उसका क्या कारण है? तो देखो, ये सभी के हिसाब किताब पहले तो आत्मा में खुद के कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, और कारण शरीर में जो हिसाब किताब रिकॉर्ड होता है, इसके हिसाब से जो प्रेजेंट होता है वो संचित कर्मों के हिसाब किताब, अगले जन्मों के, कई जन्मों के हिसाब किताब साथ में आता है। और वो संचित कर्मों के हिसाब किताब के कारण पहले यमराज उसकी कोई भी मनुष्य आत्माओं की कब मृत्यु होगी, कैसे मृत्यु होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका सब यमराज फिक्स होता था कि इसकी लाइफ इतनी है और इसकी मौत ये करेगा। कर्म बंधन के कारण उसका कोई भी कैसे करेगा वो फिक्स होता था। पहले यमराज के यहाँ धर्मराज कहते हैं, यमराज कहते हैं, तो सब कुछ हिसाब किताब वहाँ फिक्स होता था। 2000-2500 साल पहले जब भी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली धरती पर आत्माएं आ गई, सभी कितने आप धरती पर देखते हो, ये 2-2500 में तो 2000-2500 सालों में तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय आ गए। तो इनको तो कोई धर्मराज या यमराज तो नहीं लेने आता ना, इनको तो सभी जो जिनको मानती हैं, जो मनुष्य जिन गुरु को मानता है, जिन धर्म को मानता है, समझो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को मानता है, तो उसके इसके गुरुओं के मानने वाले आत्माएं उनको लेने आएगी। मुसलमान है तो मुसलमानों की आएगी, या कबीरपंथी है तो कबीरों की आएगी, या जो भी जिनको जो मानता है मनुष्य आत्मा। आज की तारीख में 2000-2500 सालों में कितने धर्म आए। अब वो न शिव को मानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को मानते हैं, न ब्रह्मांड की आदि शक्ति जगत जननी को मानते हैं। ब्रह्मांड के कोई भी पुराने कायदे कानून जो थे उनको किसी को नहीं मानते, न वेदों उपनिषदों को मानते। तो ये लोग सबके अपने अपने वेद शास्त्र बना दिए, कुरान, बाइबल, ये तो ये सब आज की तारीख में ये आत्माओं को तो कौन सा कानून लागू पड़ता है? इनकी आत्माओं का भी मौत तो होता ही है ना। ये सभी चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदायों में धरती पर आज जो मौत होती है तो वो कौन फिक्स करता है? इनके धर्मपिता फिक्स करते हैं, धर्म गुरु फिक्स करते हैं, यहाँ यमराज फिक्स करता है। इनका कोई ना कोई तो कारण होगा ना मौत फिक्स करने का। मौत का तिथि, तारीख, समय, स्थल, ऐसी तरह का रीबर्थ, जन्म भी कहाँ होता है, कैसे होता है, मरने के बाद कहाँ जाएगा, उसकी आत्मा की अंतमति सुगति। पहले तो हमारे यहाँ लिखा होता था आत्माओं की अंतमति सुगति, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 13 दिन तो वहाँ घर में ही आसपास रहता है। नष्टो मोह नहीं होने के कारण, नष्टो मोह स्मृति लब्धा नहीं होने के कारण वो घर में ही रहता है। इच्छा मात्र अविद्या न होने के कारण फिर मोह वासनाएं भरी होती तो जन्म मरण के चक्र में दोबारा आता है। मगर मेन होता है कि मौत, अचानक मृत्यु आ गई तो उसका कारण क्या है? कौन फिक्स? इतनी सारी 800 करोड़ आत्माओं को, इसमें जो भी 60, 70, 80 साल के हैं, इनकी मौत कौन लाता है? तो कभी कभी आत्माएं अपने कर्मों के कारण, इसके कारण कोई इसको गोली मार देता है, कोई इसको नेचुरल भी मौत आती है, शरीर नहीं चलता है तो शरीर न चलने के कारण भी मौत आ जाती है। किसी न किसी तरह का आघात लगता है, कोई कर्म के कारण आघात आता है तो उसको अचानक ही डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हार्ट फेल हो गया। तो
मनुष्य जो है चाहता है कुछ, होता है कुछ है। कई बार लोग मौत मांगते हैं, कई मनुष्य मौत मांगते हैं, दुखी बहुत है, परेशान है, मौत मांगते हैं, भगवान मुझे मौत दे, मौत दे, मौत दे, मगर मौत नहीं मिलता। क्योंकि मौत उसका कोई कर्मों का हिसाब किताब चुकते नहीं हुआ, तो इच्छा मात्र में विद्या भी नहीं हुआ, तो मौत क्यों मिलेगा। मौत देने वाला जो देवता है यमराज भी उससे दूर भागेगा। अरे भाई उसको मौत नहीं देनी, क्योंकि उसके भाग्य में मौत नहीं है। तो हमारे एक वीडियो है, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा। कर्म से भाग्य बनता है या भाग्य से कर्म बनता है। संचित कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर भी एक वीडियो है। कारण शरीर में सारी रिकॉर्डेड संचित कर्म है। कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, संचित कर्म, चाहे मन वचन कर्म से हो। तो संचित कर्मों का डेटा पड़ा होता है, और संचित कर्मों का जो हिसाब किताब अंदर रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में, उसके कारण, उसके संचित कर्मों के कारण भाग्य बनता है। भाग्य के कारण उसकी फिर पहले यमराज डेथ फिक्स करता था कि इसकी ये होगी, मगर अभी तो यमराज नहीं कर सकता, क्योंकि ये धर्म गुरुओं को मानते हैं या धर्म पिताओं को मानते हैं, यमराज को नहीं मानते। तो इन आत्माओं को जब समय आता है, जब किसी का अचानक मौत होना होता है, तो वो सूक्ष्म जगत में, उसका सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में सब रिकॉर्ड चीजें हैं, वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनको रिकॉर्ड पढ़ लेती है कि सूक्ष्म शरीर में आप उसका ये मौत अचानक होना है। तो सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं, दूसरी धर्मों की भी आत्माएं उस आत्मा को पकड़ने के लिए ले आती है, ले जाती है। मगर उसको जब ये गुरु या गोसाइयों को याद करता है, तो जो जिनको याद करता है वो भी बचाने के लिए आते हैं कि नहीं, ये आत्माओं को तो हमारा अधिकार है, इस आत्मा मौत होनी है, मगर वो उस आत्मा पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो दूसरे आत्माओं को भगा देते हैं, मगर अंत में वो आत्माओं को मौत अचानक होती है या धीरे धीरे निकलती है। आत्मा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है आत्माओं का स्थूल शरीर से, तो उसको हेल्प भी करती है। कोई गुरु गोसाई को जो मानती है, याद करती है, जिसको भी आत्मा मानती है, गीता में भी कहा है ना, तू जिसको याद करेगा उसी को पाएगा। तू जिसको याद करेगा, तुम असुरों को याद करोगे तो असुरों के पास जाओगे, तो असुरों वाली आत्माएं तुम्हें लेने आ जाएगी, और अंत में असुरों के कब्जे में हो जाएगी आत्मा। जिनको भी याद, अगर परमात्मा तो याद करोगे तो तुम परमात्मा को पाओगे, तुम ब्रह्म स्वरूप को याद करोगे तो ब्रह्म स्वरूप को पाओगे, तुम विष्णु को याद करोगे तो विष्णु लोक जाओगे, तब ब्रह्मा को याद करोगे तो ब्रह्मापुरी जाओगे। तो ऐसी तरह, मगर कर्मातीत अवस्था हो, कर्म बंधन छूटा हो तो जा सकते ऊपर, बाकी जा नहीं सकते। इसलिए हर कोई की आत्मा में अंतिम समय में उसको पूरा पूरा जीवन तो याद होता है ना, अपना ये जीवन, तो अंतिम वो चाहता है कि मेरी मौत ये हो, ये हो, ये हो, ऐसे हो, मगर उसको ऐसे मौत नहीं मिलती। तो फिर सोचता है कि मैं मरने के बाद अगले जन्म में यहाँ जन्म लूंगा, मेरे बच्चों के पास वो जन्म लूंगा, तो रीबर्थ में लिए भी सोचती है। तो कौन करेगा मृत्यु का हेल्प, उसको मृत्यु तो चाहिए, मगर हेल्प कौन करेगा। तो उसको जो मानने वाली, वो जो आत्मा जिनको मानती है, उसकी आत्माएं इनके पास आती है, हेल्प करती है, उसकी आत्माओं को शरीर से बाहर निकालने के लिए हेल्प करती हैं। उसकी आत्मा को सूक्ष्म जगत की आत्माएं आकर उनको हेल्प करती हैं। एक सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं एक रूप होकर उसकी आत्मा को खींचती हैं और खींचकर बाहर निकाल देती है। तो उसको बोलते अचानक से भी मर गया, अचानक क्या हो गया, रात को ही मर गया, पता ही नहीं। मगर उसको हेल्प की, उसको मानने वाली जो इसको याद करती है, उसको तो हेल्प की, उसकी आत्मा को निकाल दी, मगर उसका कर्म बंधन तो नहीं था, कर्म बंधन जाने का नहीं था, तो फिर भी उसकी आत्मा को बाहर निकाल दी। कमाल की बात है ना। तो ऐसा होता है कि जब तक तुम्हारे धर्म गुरु, धर्म पिताओं को मानने वाली आत्माएं होती, बहुत उनको याद करती, बहुत सहयोग देता है धर्म में, काम में, धर्म के कार्यों में जो बहुत मदद करता है, तो उनको ऐसी तरह आत्मा को बाहर निकालने में भी मदद करती हैं आत्माएं, कि भाई उसकी आत्मा को जल्दी से बाहर निकालो, तड़प रहा है, दुखी है, किसी भी तरह उसकी आत्मा को खींच निकाल दो ताकि उसको हेल्प मिले।
तो फिर खींच निकालते हैं इसी तरह। तो अब मरने का और जन्म लेने का, हमारा जन्म मरण के चक्र में आने का, छूटने का, ये सब पर कई वीडियो है हमारे। आत्माएं क्यों जन्म मरण के चक्र में आती हैं, वो उसके कई वीडियो है। लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 और 2 पर भी हमारी वीडियो है, बहुत डिटेल में वीडियो। यह ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనం బాపూజీ ద్వారా మృత్యువు అనేది పూర్వమే నిర్ధారితమవుతుందా, మృత్యువును ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు, ఎలా ఫిక్స్ అవుతుంది అనేటువంటి ప్రశ్నకు బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి సమాధానం సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. ఈరోజు నేను మానవాత్మలందరికీ కూడా వారి వారి యొక్క మృత్యువు అనేది ఎలాగా ఫిక్స్ అవుతుంది అనే విషయము చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. మానవుడి యొక్క మృత్యువు ఫస్టే ఫిక్స్ అవుతుంది అనుకోవటము అది వారి వారి యొక్క కర్మానుసారంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలా జరుగుతుంది, ఏ ఆధారంతో అంటే కర్మల యొక్క లెక్కానుసారంగా అకస్మాత్తుగా కూడా జరుగుతుంది. దానికి ఏం కారణము అంటే అది హార్ట్ అటాక్ కావచ్చు, యాక్సిడెంట్ కావచ్చు. ఆ కారణం వల్ల అకస్మాత్తుగా మృత్యు అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క లెక్కానుసారంగా అనేది ఆత్మలో స్వయం తమ యొక్క కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్ అయి ఉంటుంది. ఈ కారణ శరీరంలో ఏదైతే లెక్కాచారం ఉంటుందో ఆ లెక్క ప్రకారం ప్రజెంట్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సంచిత కర్మల యొక్క లెక్క ముందే అనేక జన్మల యొక్క లెక్కలతో పాటు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సంచిత కర్మల యొక్క లెక్క కారణం వల్ల మరి ఫస్టే యమధర్మరాజు మరి ఏ మనిషిని ఏ ఆత్మకు కూడా అనగా ఏ మనిషికి కూడా ఎవరికి ఎప్పుడు మృత్యు అనేది ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా అనేది ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క లైఫ్ ఇంతకాలము ఇంత ఇలా మృత్యు అవుతుంది, కర్మ బంధన కారణం వల్ల ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ అయితే యమధర్మరాజు, ఇక్కడ ధర్మరాజు అని అంటూ ఉన్నాము. యమధర్మరాజు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు లెక్కానుసారంగా అక్కడ ఫిక్స్ అవుతుంది అని. 2,500 సంవత్సరాల పూర్వం ఇక్కడ ఈ భూమి మీద ఎప్పుడైతే అనేక ధర్మాలు, మతాలు, సంప్రదాయ ఆత్మలు భూమి మీదకి వచ్చారో వారందరూ కూడా పూర్తిగా అన్ని లోకాలని కూడా కబ్జా చేశారు. 2,500 సంవత్సరాల క్రితమే కదా ఇస్లాం ధర్మం, ముస్లిం ధర్మం, క్రిస్టియన్ ధర్మం ఇవన్నీ అనేక సంప్రదాయాలు భూమి మీదకు వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ధర్మరాజు కానీ యమలోకంలో కానీ ఇవి లెక్కాసారాలు తీసుకోవటం అనేది ఉండటం లేదు. ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం, అందరికీ కూడా గ్రహించాలి. ఏ మనుషులైతే మరి వాళ్ళ గురువుని ఒప్పుకుంటూ ఉంటారో, వారి గురువు ద్వారా జ్ఞానం వింటూ ఉంటారో వారిని ఆ ధర్మం కింద మరి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. క్రిస్టియన్స్ అనుకోండి, క్రిస్టియన్స్ అని అంటే వాళ్ళ గురువు ఎవరు? జీసస్ క్రైస్ట్, మరి యెహోవా ఇలాగా. ఈ ముసల్మాన్లు అంటే మహమ్మదు, ముసల్మానులు ఆయన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. కొంతమంది కబీర్ ఫాలోవర్స్ ఉంటూ ఉంటారు. ఇలా ఎవరినైతే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటూ ఉంటారో మానవాత్మలు అప్పటి నుండి వారికి అంటే 2,000 సంవత్సరాలు, 2,500 సంవత్సరాల్లో ఎన్నైతే ధర్మాలు వచ్చినాయో అవన్నీ కూడా దాని లెక్కానుసారంగా వాళ్ళకు ఫిక్స్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే చాలామంది శివుణ్ణి ఒప్పుకోవటం లేదు, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లను కూడా ఒప్పుకోవటం లేదు. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది శక్తి జగజ్జననిని కూడా ఒప్పుకోవటం లేదు. బ్రహ్మాండంలో
అతి పురాతనమైనటువంటి రూల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవ్వరూ కూడా ఒప్పుకోవటం లేదు. వేదాలను ఒప్పుకోవటం లేదు, ఉపనిషత్తుల్ని ఒప్పుకోవటం లేదు. మరి వీరందరూ కూడా వారి వారి ధర్మ శాస్త్రాలు ఎలా తయారైనవి? ఖురాను, బైబిలు ఇవన్నీ ఈ రోజుల్లో ఆత్మలకి ఆ రూలు, ఆ రెగ్యులేషన్స్ తెలుస్తూ ఉన్నాయి. ఇలా ఆత్మల యొక్క మృత్యువు అనేది కూడా వారి యొక్క ధర్మాత్మల వాళ్ళ యొక్క గురువు అనుసారంగా చేస్తూ ఉంటారా? లేకపోతే అనేక ధర్మాలు, మత సంప్రదాయాలు భూమి మీద కూడా ఏదైతే మృత్యు అనేది ఉంటూ ఉంటుందో ఫిక్స్ అవుతూ ఉంటుంది. ధర్మము, ధర్మపిత, ధర్మగురువు మరి ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ధర్మగురువు ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇంకా యమధర్మరాజు ఇక్కడేం ఫిక్స్ చేస్తారు? వారికి ఏమీ కారణం అనేది ఉండదు. మృత్యువు ఫిక్స్ చేయటానికి మృత్యువుకి తేదీ, తారీఖు, సమయం, స్థలము అనేది మరి రివర్త్ జన్మ, రీబర్త్, అదేవిధంగా రీబర్త్ జన్మ కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, చనిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఆత్మ అంతమతి సోగతిగా అవుతుంది. ఫస్టే మనము ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది ఆత్మల యొక్క అంతమతి సోగతి అని. ఆత్మ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత 13వ రోజు వాళ్ళ ఇంటిలో మరి ఏదైతే ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ ఉంటారు, ఆ ఆత్మలు తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇంటి పైన మరి మోహము ఉంటే గనక అక్కడే ఉంటారు. నష్టమోహులు కాని కారణం వల్ల వారికి కారణ శరీరంలో మరి రికార్డింగ్ కొద్దో గొప్ప స్మృతి ఉంటుంది. నష్టమోహ స్మృతి లబ్ధగా కాని కారణం వల్ల ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉంటారు. కోరిక అనేది అవిద్యగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇలా అయిన కారణం వల్ల మోహము, వాసనలు నిండి ఉంటూ ఉంటాయి. జన్మ మరణ చక్రంలో కూడా వాళ్ళు మళ్ళా వస్తూనే ఉంటారు. నేను ఏదైతే చెప్పానో మృత్యువు అకస్మాత్తుగా వస్తుంది అని, ఈ కారణం వల్ల ఇప్పుడు 800 కోట్ల మంది ఆత్మలు 60, 70, 80 సంవత్సరాల్లోనే మృత్యువాత పడుతూనే ఉన్నారు. ఎక్కడో కొద్దిమంది ఆత్మలే వాళ్ళ కర్మానుసారంగా మరి గోలి తినటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే పిస్తోలు బట్టి హత్య చేయబట్టము, చనిపోవటము జరుగుతుంది. ఇది న్యాచురల్ మౌత్గా కూడా కొంతమందికి మృత్యువులాగా న్యాచురల్ మృత్యువుగా కూడా వస్తుంది. శరీరం నడవకపోతే మరి ఇంకా శరీరంలో అవయవాలు పనిచేయకపోతే మరి ఆ కారణం వల్ల మృత్యువు కూడా కొంతమందికి వస్తూ ఉంటుంది. శరీరం కూడా మరి ఒక రథం మిషనే కదా. మిషన్ ఎంతకాలం పనిచేస్తుంది? ఏదో విధంగా వాటికి కష్టం, నష్టము అనేది కలుగుతుంది. ఏ కర్మ అనేది కారణం వల్ల వారికి బాధ, దెబ్బ తగులుతూ ఉంటుంది. అకస్మాత్తుగా మృత్యు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. హార్ట్ ఫెయిల్ అవ్వటం దీన్నే అంటూ ఉంటారు. మానవులు ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉన్నారో కోరుకునేది ఒకటి, జరిగేది ఇంకొకటి. చాలాసార్లు మృత్యువును కోరుకుంటూ ఉంటారు, కానీ మృత్యు అనేది రాదు. చాలా దుఃఖపడుతుంటారు, పరేషాన్ అవుతుంటారు. నేను చనిపోతే బాగుండు, నాకు మృత్యు వస్తే బాగుండు అంటూ భగవంతుడిని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తారు. హే ప్రభు, నాకు చావు రావటం లేదు, మృత్యువుని ఇవ్వు అని అంటూ ఉంటారు. మృత్యువు అందరికీ అంత ఈజీగా లభించదు. ఎందుకంటే కర్మ లెక్కానుసారంగా సమాప్తం కాకపోతే, ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కాకపోతే మృత్యువు ఎందుకు లభిస్తుంది? మృత్యువు ఇచ్చేది మృత్యు దేవత యమరాజు, యమధర్మరాజు అంటూ ఉంటారు. ఆయన ఆయనతోటి దూరంగా పారిపోతూ ఉన్నారు ఈనాడు. మృత్యువు అంటే యమధర్మరాజు నుండి దూరంగా పారిపోతున్నారు. అంటే ఏంటి? మేము చనిపోము, ఇంకా బతకాలి, చిరంజీవిగా అనుభవించాలి ఇంకా ఎక్కువ కాలం అనుకుంటూ ఉంటారు. భాగ్యంలో ఇక వారికి మృత్యు అనేది ఉండదు. నేను వీడియో చేశాను, భాగ్యం గొప్పదా, కర్మ గొప్పదా అని. కర్మ నుండి భాగ్యం తయారవుతుంది, భాగ్యంతో కర్మ తయారవుతుందా అంటూ ఉంటారు చాలామంది. సంచిత కర్మలు లెక్కానుసారంగా ఎలా ఉంటాయి? స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం పైన నేను చక్కటి వీడియో కూడా చేశాను.
కారణ శరీరం గురించి రికార్డింగ్ ఏ విధంగా సంచిత కర్మలు కారణ శరీరంలో ఉంటాయో అవి కూడా మీరు చూడండి. కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్స్ సంచిత కర్మలే అని అంటారు. అవి భలే మనసుతోటి కానీ వాక్కుతోటి కర్మతోటి ఏ విధంగా చేసినా అవన్నీ కూడా రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా డేటా కారణ శరీరంలో ఉండిపోతుంది. కారణ శరీరంలో లెక్కానుసారంగా రికార్డింగ్లు ఉంటాయి. కారణ శరీరము, మహాకారణ శరీరము, పరం మహాకారణ శరీరంలో కూడా రికార్డింగ్ ఉంటుంది. ఈ కారణం వల్ల సంచిత కర్మలు జరుగుతూ ఉంటాయి. భాగ్యం ఆ కారణం వల్ల తయారవుతూ ఉంటుంది. భాగ్యం కారణం వల్ల ఫస్టే యమధర్మరాజు మృత్యువును ఫిక్స్ చేస్తారు. అలా అవుతుంది, ఇలా అవుతుంది అనుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడైతే యమధర్మరాజు ఏమీ చేయటం లేదు. ధర్మ గురువుల్ని ఒప్పుకునేవాళ్ళు, ధర్మపితల్ని ఒప్పుకునేవాళ్ళు యమధర్మరాజును ఒప్పుకోరు. అందుకని ఈ ఆత్మలు ఎప్పుడైతే సమయం వస్తుందో అకస్మాత్తుగా వాళ్ళు మృత్యువాత పడుతూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులో, సూక్ష్మ శరీరంలో, కారణ శరీరంలో ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి రికార్డింగ్లు. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు రికార్డింగ్స్ అవి తీసుకొని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మృత్యువు అకస్మాత్తుగా వస్తుందో సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళ్ళిపోతారు. చాలామంది ఆత్మలు వేరే ధర్మంలోని ఆత్మల్ని పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇలాగా ఎప్పుడైతే గురువులు సాధువుల్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో మరి వాళ్ళని రక్షించుకోవటం కోసం, వీళ్ళని రక్షించటం కోసం గురువులు వస్తారనుకుంటారు, కానీ రారు. ఆత్మలపైన వారికి అధికారం అనేది బలహీన ఆత్మలపైన, నెగిటివ్ ఆత్మలు బలశాలి శక్తిశాలిగా ఉంటారు కాబట్టి పట్టుకుంటారు. మృత్యు అనేది ఉంటుంది. ఆత్మ పైన వాళ్ళకి కంట్రోలింగ్ అనేది ఉండదు. రెండో రకమైన ఆత్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంతిమంలో ఆత్మల మృత్యువు ఇలాగే అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది. నెమ్మదిగా ఆత్మ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, సూక్ష్మ శరీరం బయటికి వచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళ స్థూల శరీరం ఖతమవుతుంది. వారికి హెల్ప్ కూడా ఒక్కోసారి లభిస్తుంది. కొంతమంది గురువులు సాధువుల్ని ఒప్పుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేస్తున్న వాళ్ళు, వాళ్ళ ఆత్మను అంగీకరించే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కొంతమంది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, మీరు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తారో వాళ్ళనే పొందుతారు. మీరు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తే, అసురుని జ్ఞాపకం చేస్తే అసురుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. మరి మృత్యువుని జ్ఞాపకం చేస్తే మృత్యువు దగ్గరికి వెళ్తారు. కాబట్టి వాళ్ళ కబ్జాలోకి, అసురుల యొక్క కబ్జాలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఎవరిని జ్ఞాపకం చేయాలి? పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేయాలి. అప్పుడు మీరు పరమాత్మని పొందుతారు. బ్రహ్మస్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేసి బ్రహ్మస్వరూపాన్ని పొందగలుగుతారు. బ్రహ్మస్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తే పరబ్రహ్మను పొందుతారు. మీరు విష్ణువుని జ్ఞాపకం చేస్తే విష్ణు లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. బ్రహ్మను జ్ఞాపకం చేస్తే బ్రహ్మపురికి వెళ్ళిపోతారు. కానీ కర్మాతీత స్థితిలో ఉంటేనే కర్మ బంధం నుండి విముక్తులవుతారు. అప్పుడు పైకి వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆత్మ అంతిమ సమయంలో వారికి జీవితం మొత్తం కూడా జ్ఞాపకం వస్తుంది. తమ జీవితంలో ఏమేం చేశాము, అంతిమంలో మృత్యు ఎలా ఉంటుంది, ఇదా అదా అని. అప్పుడు వారికి మృత్యు కూడా లభించదు. ఆలోచనలో పడతారు, నేను చనిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మ ఇక్కడ తీసుకుంటాను అని, నా పిల్లల దగ్గర జన్మ తీసుకుంటాను అని. అది కూడా రీబర్త్ కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు చేస్తారు? మృత్యువులో హెల్ప్ అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మృత్యువైతే తప్పదు, కానీ హెల్ప్ ఎవరు చేయాలి? దాన్ని ఒప్పుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర అయితే మరి ఆత్మ ఉంటుందో, ఆత్మ శరీరం నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారో ఆలోచించండి. ఆత్మ సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఉండే గురువులు హెల్ప్ చేస్తారు. సూక్ష్మ జగత్తులో చాలామంది ఆత్మలు ఒకే రూపంగా అయ్యి ఆత్మని లాగుతూ ఉంటారు. ఆత్మని శరీరం నుంచి బయటికి లాగేసి అప్పుడు అకస్మాత్తుగా చనిపోవటం జరుగుతుంది. అకస్మాత్తుగా రాత్రికే చనిపోతారు, కానీ వారికి కూడా తెలియదు. వారికి హెల్ప్ చేయటం అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తారు?
ఆత్మ ఎలా బయటకు వచ్చేస్తుంది, కర్మ బంధనాలని ఏమి ఉండవు, కర్మ బంధనాల్లోకి వెళ్ళరు. ఆ ఆత్మ బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఎలాగా ఏంటనేది చాలా అద్భుతమైన విషయమే. ఎప్పటి వరకైతే మీరు ధర్మ గురువులను ధర్మ పితల్ని ఒప్పుకుంటూ ఉంటారో ఆత్మలు వాళ్ళని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు, కొద్దిగా సహయోగం లభిస్తూ ఉంటుంది. ధర్మ కార్యక్రమంలో కూడా మీకు సహయోగం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆత్మ బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సహయోగం లభిస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది ఆత్మలు త్వరగా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది వెళ్ళలేక తప్పిస్తూ దుఃఖపడుతూ ఉంటారు. శరీరంలో నుంచి ఆత్మ వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళలేదు, ఆత్మ ఎవరు లాగుతారా అని చూస్తూ ఉంటారు. హెల్ప్ లభిస్తుందా అంటే లాగటం బయటికి తీయటం అనే కదా ఆత్మల్ని బయటికి తీయటం. కాబట్టి ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ జన్మ తీసుకోవటం అంటే జన్మ మన చక్రంలోకి రావటమే. కానీ విముక్తి ఎప్పుడు? దీని గురించి చాలా వీడియోస్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. మీరు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు అన్ని వీడియోలు అప్లోడ్ చేసినవన్నీ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. జన్మ మరణ చక్రంలోకి రావాలా, అన్నిటికీ అతీతంగా వెళ్ళాలా, లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అనేటువంటి వీడియోలు కూడా పార్ట్స్ వైజ్గా ఉన్నాయి, చాలా డీటెయిల్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి దీనిలో చాలా ఎక్కువగా మీరు జ్ఞానం పొందాలి అంటే వీడియో ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి. టాపిక్ అనుసారంగా కూడా మీకు వీడియోలు లభ్యమవుతాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।